nervous system is actually made up of two things. Neurons untai, and supporting those neurons we'll have some tissue called as glial tissue. So this is a supporting tissue. So this is a supporting tissue. That means it supports all the neurons. And this is the main cells. These are the main structural and functional units of nervous system. Structural and functional units of nervous system. So why they are called as structure and function units? Because they have the capacity to receive stimulus, they have the capacity to excite themselves, so they have the capacity of excitability, okay, excitability, and they can also transfer. I can say, I can use a word called as conductibility or conductility, okay. So మనకుండే ఈ టూ టిష్యూస్ లో వాట్ ఈస్ దట్ ద న్యూరాన్స్ అండ్ ద గ్లియల్ టిష్యూ దాంట్లో దిస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎక్సైటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద సిగ్నల్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, but this have the capacity of that excitability and conductibility or transmittability to they'll transfer to the some next neuron and all those things. So ఈ కెపాసిటీ దీనికి మాత్రం ఎందుకు ఉంది? Why this capacity is absent in other cells? Why this capacity is not seen in other kinds of tissues? That we have to understand. So for us to understand that point, we have to detailedly explain the structure of neuron. So మన structure of neuron అర్థమైతే, so whatever is there in the neuron, ఆ nerve cell లో ఏముంటది, neuron లో ఏముంటది. So if you understand that neuron part, then you'll understand how they can transfer the signals. Okay. So coming to the structure of neuron, today we have to go through that point completely so that we'll understand everything possible. So coming to structure of neuron, neuron have three main parts. So if you see structure of neuron, neuron will be having three main parts. So in that, the first part, it is called as cyton, or also called as cell body. Okay, cyton also called as what? Cell body. So if you observe a neuron, so assume we are drawing here. So this is the head part of a neuron. Assume. So this total region up to here. So this is the head part of a neuron. So this head part of the neuron is the main part which controls the metabolism of nerve cell, Nana. Now this thing, it is mainly involved in maintaining the metabolism of cell. So cell యొక్క metabolism ఏదైతే ఉంటుందో, all the energy requirements, all the maintenance and all those things, it is under the control of this cyton part. Now we should see what does this cyton contains. So obviously cyton contains, every cell will have nucleus kada nana. So cyton will also have a central nucleus. So we'll have a nucleus for the cyton part. So you all know this one will be the nucleus, and around the nucleus we'll have several granules. So we can see several small grains like structures or small grains, they are called as granules, and these granules are called as Nissls granules. What do you call them? They are called as, yeah, so yeah, Nissls granules, right? Actually these Nissls granules, to whom we have given this name, to which organelle ante, it is actually the rough endoplasmic reticulum. మీకు బాటిల్లో వచ్చుంటే నాన్న, this is the protein factory, I mean protein producing part in the endoplasmic reticulum. So దీని ఏమంటామంటే rough endoplasmic reticulum. సో RER, ఎస్, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ఇక్కడ ఉంటే దాని మా పేరు పెట్టుకున్నాం, ఏమని పేరు పెట్టుకున్నాము? నిసెల్స్ గ్రాన్యూల్స్ అని. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ RER, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ RER ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రోటీన్స్ నాన్న. ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ అంటే సెల్ కి ఏ ప్రోటీన్స్ కావాలో ఆ ప్రోటీన్స్ అన్ని ఇక్కడి నుంచే దే విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో అది నిసెల్స్ గ్రాన్యూల్స్ యొక్క మెయిన్ పని. అలాగే ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సైటోప్లాజం. సో గ్రాన్యూల్సే కాదు, విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద cytoplasm of cell. You all know the organelles will be floating in the cytoplasm kada, so fluid should be there. Around this nucleus will also have the fluid, and this fluid, it is called as cytoplasm normally, but because it is in the main part of neuron, what can you call it? It is called as neuroplasm. Okay, and it is also called as what? Neuroplasm.
And one more thing, the cell membrane of this cyton, the cell membrane of the cyton specifically, it can be also called as neurolemma. Plasma lemma అంటే లెమ్మ అంటే అర్థం membrane. Lemma means membrane. సో ప్లాస్మా మెంబ్రేనే అది, బట్ న్యూరాన్ లో ఉంది కాబట్టి, న్యూరాన్ లో మెయిన్ పార్ట్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నాము న్యూరోలెమ్మా అని చెప్పాము. ఓకేనా? సో ఇక్కడే అన్ని ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. ది సైటాన్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆర్గనల్స్, మైటోకాండ్రియా కానీ, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్, స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్, గాల్గి కాంప్లెక్సెస్. ఓకేనా? ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్సైడ్ దిస్ what cyton or the head part. Cyton or which part? It is also called as cell body or also called as the head part or head part. Okay, so this is the first part of neuron. So main thing you have to remember, inside this neuroplasm also we have some special proteins called as fibers. Okay, neurofibrils antam nana. We have some special proteins called as neurofibrils. They'll help in signal transmission. అంటే సిగ్నల్స్ ఇక్కడ వచ్చాయనుకోండి, if the signals comes here, the signal has to spread all over the cell కదా నాన్న. It has to spread all over the cell and go to next part. సో ఆ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి చిన్న చిన్న వైర్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ అనుకోండి, స్మాల్ వైర్లెస్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమంటాం, వాటిని న్యూరోఫైబ్రిల్స్ అంటాం. సో if the signal comes here also, think of it, if the signal comes here also, the signal will be transferred all over the membrane because membrane is linked. బట్ ఈ సైటోప్లాజం పరిస్థితి ఏంది సార్, ఇక్కడి నుంచి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా సిగ్నల్స్ అనుకుంటే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్, న్యూరోఫైబ్రిల్స్. ఈ లోపలే మనకి న్యూరోఫైబ్రిల్స్ కూడా ఉంటాయి. నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి, సిగ్నల్స్ అంటే ఏం లేదురా, సిగ్నల్స్ మీన్స్ జస్ట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్. మజిల్ గుర్తుందా, when we discuss the activation of muscle, the neurotransmitter will come and it will activate the sodium gated channels. గుర్తుందా, సోడియం ఛానల్స్ అని చెప్పుకున్నాము, అయాన్స్ మూవ్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాము. ఇదే, దట్ ఈస్ ద సిగ్నల్స్. అదే సిగ్నల్స్ నాన్న. సిగ్నల్స్ అంటే మళ్ళీ బయట నుంచి పెద్ద కరెంట్ ఏం కాదురా. ఎప్పుడైతే సమ్ చేంజ్ కమ్స్ టు ఎనీ నర్వ్, ఎనీ స్టిమ్యులస్ కమ్స్, వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఈస్ ద అయాన్ ఛానల్స్ విల్ ఓపెన్. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను మీకు నేను. ప్రతి ఒక్క చోట న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ వస్తుంది నాన్న, నేను చెప్తాను మీకు అది నెక్స్ట్ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఇంపల్స్ లో అప్పుడు చెప్తాను మీకు నేను. బట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ దట్ సిగ్నల్స్ అంటే కరెంట్ సిగ్నల్స్ అనుకోవద్దండి. సిగ్నల్స్ ఆర్ జస్ట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్. అయాన్స్ మూవ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఈ సోడియం అయాన్స్, పొటాషియం అయాన్స్, క్లోరైడ్ అయాన్స్, ఇవి మూవ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ సిగ్నల్స్ అంతే. నర్వ్ ఇంపల్స్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ దోస్ అయాన్స్ నాన్న, సింప్లీ. సో యూ అండర్స్టాండ్ దట్ వెన్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫిజియాలజీ, అది మనం రేపు చెప్పుకుందాము. బట్ ఫస్ట్ ఇది ఫినిష్ చేద్దాం నాన్న. ఓకే, నౌ దిస్ సైటాన్ విల్ హ్యావ్ సెవరల్ షార్ట్ బ్రాంచింగ్స్. ఈ సైటాన్ కి చిన్న చిన్న బ్రాంచింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్ విల్ హ్యావ్ సెవరల్ షార్ట్ బ్రాంచింగ్స్. సో ఐఎమ్ నాట్ డ్రాయింగ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, కొంచెం పెద్దగా వేయచ్చు యాక్చువల్లీ చెప్పాలి, బట్ చిన్నగా వేస్తున్నాను నేను. సో ది సైటాన్ విల్ హ్యావ్ సెవరల్ స్మాల్ బ్రాంచింగ్స్. దిస్ స్మాల్ బ్రాంచింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డెండ్రైట్స్. దీన్ని ఏమంటాం మనము, డెండ్రైట్స్, ఆర్ వి కెన్ ఆల్సో కాల్ దెమ్ యాజ్ డెండ్రాన్స్. Dendrites are what nana, dendrons. So cyton will have several small branchings called as dendrites or dendrons, and this will also have the same composition as the cyton. Cyton lo Nissel's granules untai. Ee dendrites lone we'll have all the Nissel's granules, we'll have the neurofibrils, we'll have the other cell organelles, anni untai nana ikkada kuda. And you know what is the function of dendrite? Dendrite will receive the signals. Dendrite will receive the signals from other neuron. ఇక్కడ ఇంకో నర్వ్ ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ దట్ there is one more neuron here. ఇక్కడ నర్వ్ ఉంది అనుకుందాం నాన్న. This is the ending part of that neuron. దీన్ని ఇంకా చెప్పుకోవాలా మనం. Just think. This is the ending point. So from here the signals came. Maybe neurotransmitter or maybe the ions వచ్చాయి. వచ్చి who will receive the signals నాన్న? In the neuron who will receive the signals? Dendrons. Dendrons signals receive చేసుకొని they will receive the signals and they will take these signals towards the cyton. They will bring all these signals towards what nana? Cyton. అన్ని సిగ్నల్స్ ని సైటాన్ లోకి తీసుకొస్తాయి అన్నమాట. Towards the neurofibrils, towards the cytoplasm or the neuroplasm. Those ions will be moving towards the cyton. చెప్పా కదా, సిగ్నల్స్ అంటే అర్థమైంది అయాన్స్. That ion channels will be opening and those ions will be moving towards the cyton. అంతే కదా, మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ, అందుకే అంటున్నాం మనము. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వోల్టేజ్. ఓకేనా? అందుకే దాని వోల్టేజ్ వర్డ్ వాడుతున్నాం మనం. అది మీకు నెక్స్ట్ చెప్తారు, అర్థమవుతుంది మీకు ఆ పాయింట్. బట్ ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకో, డెండ్రాన్ పని ఏంది నాన్న? బ్రింగింగ్ సిగ్నల్స్
Towards the cyton, away from cyton? Very good. Towards the cyton. So ఇంకొక దగ్గర నుంచి ఇంకో న్యూరాన్ దగ్గర నుంచి, from the other neuron or from the other any activating part. For example, eyes ఉన్నాయి. Eyes don't have any other neuron connection. లైట్ పడుతుంది, లైట్ పడగానే ఐస్ లో ఉండే న్యూరాన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి, అంటే ఈ డెండ్రాన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. Dendrons will open up, and dendrons will do what? The dendrites, they'll carry these signals towards what? Cyton. Okay na? Right? ఇంతవరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డెండ్రాన్స్ అర్థమైందా? ఓకే, డెండ్రాన్స్ అర్థమైంది అందరికి? సరే. సో నా ఫ్రమ్ ద axon, at one point of axon, at only one point of axon, okay, there will be a long branch arising. So at the one point of axon, యొక్క ఒక పాయింట్ లో there will be a long branch opening up, and this long branch, it is called as axon. ఏమంటాం దీన్ని? axon అంటాం. ఓకే, సో ద లాంగెస్ట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ cyton is called as what axon. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. లాంగెస్ట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ cyton is called as axon. What we call the short branches are called as dendrons or dendrites. Now main point to be remembered, Nana, this axon starts from a point of neuron called as axon hillock. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రా, ఇది మనకి నెక్స్ట్ టైం చాలా ఫిజియాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది జస్ట్ ఒక గ్రీన్ డాట్స్ వేస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ. Now the axon starts from a part of cyton. What do you call it? Part of cyton where axon originates, it is called as axon hillock. ఏమంటాం దీన్ని? axon hillock అంటాం. And this axon hillock is physiologically the most important part of neuron. Neuron యొక్క most important part. ఎందుకో తెలుసా? All the signals will come and concentrate in this place. Signal వస్తాయి చెప్పాను లోపలికి. I said signals will come, right? So all the signals will come and concentrate in this place. So signal transmission ki, for the conduction of signals or the movement of signals, the starting point, the concentrated starting point is always what, Nana? Axon hillock. ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఫ్రమ్ హియర్ ద సిగ్నల్స్ విల్ గో ఈవెన్ ఫాస్టర్. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. axon hillock, anatomically it is what? It is the starting point of axon. Physiologically it is the point where all the signals will come and concentrate. అన్ని అయానిక్ సిగ్నల్స్ అన్ని కూడా, నర్వ్ ఇంపల్స్ అంతా కూడా వచ్చి కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యే ప్లేస్. ఏ ప్లేస్ నాన్న? axon hillock. And from here the nerve signals will go even faster. ఈ అయాన్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇంకా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట ఇక్కడ నుంచి. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ కండక్షన్ ఈజ్ వాట్? axon hillock. అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఇది అర్థమైంది అందరికి? సో ఇప్పుడు axon విషయానికి వద్దాం. నౌ విల్ కమ్ టు ద axon పార్ట్. Now axon is a long branch, as I have said, and this will carry signals away from the cyton. So this carries signals away from the cyton. Cyton నుంచి దూరంగా సిగ్నల్స్ ని తీసుకెళ్తాది. And this will end into several branches, Nana. So this will not be quite, this will end into several branches, and these branches are called as axon terminals. So axon terminates with several branches. What do you call these branches? These branches are called as axon terminals. Axon terminals antam, or we also call them as telodendrites antam. We also call them as telodendrites. Now telo means ending ra. Telo means ending. Dendrites ante chinna branches. Dendrites ante chinna branches. సో నర్వ్ యొక్క ఎండింగ్ లో వచ్చే స్మాల్ బ్రాంచెస్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము? telodendrites అని పిలుస్తాము. బట్ నాట్ టు బి కన్ఫ్యూజ్డ్, telodendrites ఆర్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ axon. నార్మల్ dendrites ఆర్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ cyton. తేడా అర్థమైందా నాన్న? Or if you don't want to get confused, just write them as axon terminals. Just keep a note that they are just axon terminals. Okay na? Sorry. Main point here, this axon terminals will have a bulb-like ending. All the axon terminals will have a bulb-like endings. Now this bulb-like endings, we'll zoom this portion for a part because we have to understand this. So if you observe this axon terminals, they'll have a bulb-like ending.
this bulb, this swollen portion of the axon terminal is called as synaptic knob. ఏమంటాం దాన్ని? సినాప్టిక్ నాబ్ అంటాం. ఇక్కడ పైన రాస్తాను చూడండి. దిస్ బల్బ్ is called as what? Synaptic knob. నాబ్ అంటే అర్థం ఏందిరా? హ్యాండిల్ లాంటిది, స్వెల్ అయ్యింది అర్థం. సినాప్స్ అంటే అర్థం ఏంది? జంక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ ద part which will form junction with another neuron, or it will form junction with the muscle. Muscle గుర్తుందా? న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్. డూ రిమెంబర్? మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్, న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్. అక్కడ ఈ నాబ్ వస్తుంది. దిస్ విల్ రిలీజ్ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. ఐ టెల్ యూ దట్. చెప్తా, ఇప్పుడు లోపలే ఉంటా, చెప్తా మీకు నేను. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్, ద axon terminals will have a swelling at the ending. The swelling is called as what? Synaptic knob. And this synaptic knob is involved in the formation of the junctions of two neurons or junctions of the nerve and muscle. Nerve muscle junction, or that is called as neuromuscular junction. You know, axon terminals, brain axon terminals will form the neuronal synapse. That means nerve junction. Nerve ki nerve madhya junction ayindachchu, synapse form cheyachchu, లేదా they can also form what? Neuromuscular junction. So axon terminals, right, they can form two things, Nana. If they come in contact with another neuron, if they come near to another neuron, what do you call this? Synapse antamu. Ade if they come in contact with another muscle, any muscle, that is called as what? Neuromuscular junction. Anyway, it is what this knob contains. Axon terminal knob lo emuntante Nana, this knob will have several small vesicles. చిన్న వెసికల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చిన్న వెసికల్స్ ఉంటాయి. These vesicles will be filled with the chemical called as neurotransmitter. ఈ వెసికల్స్ లో ఏముంటుంది నాన్న? These vesicles are filled with what? Neurotransmitter. So this is called as synaptic vesicle. ఏమంటాం వాటిని? సినాప్టిక్ వెసికల్స్ అంటాము. ఆ సినాప్టిక్ వెసికల్ ఏముంటుంది నాన్న? ఇన్సైడ్ వాట్ విల్ హ్యావ్ ద కెమికల్ కాల్డ్ యాజ్ neurotransmitter. If you remember the muscular junction, acetylcholine gurtunda? Acetylcholine will be released. That is a neurotransmitter. Which is present inside these vesicles. Motor end plate దగ్గర. Good. So the point is akkada, when the signals come, when the ions come near this synaptic knob, they will open up the vesicles. Vesicles open చేసి ఏం చేస్తాయి? అవి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. అది పాయింట్. అందుకు ఇది పని ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, axon terminals. ఓకేనా? సో axon terminals, what they will do, they will form the synapse with another neuron, or they will form a neuromuscular junction or motor junction. ఓకే, మోటార్ జంక్షన్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. అవునా? సో నౌ ద పాయింట్ ఈస్, ఈ axon terminals ఎండింగ్ ఎలా ఉంటాయి? స్వెల్లింగ్ గా ఉంటాయి. దే విల్ బి స్వెల్లన్. And what do you call each swelling? It is called as synaptic knob. Each swelling is called as synaptic knob. Synaptic knob lo emuntayi? They'll have vesicles. What do you call the vesicles? Synaptic vesicles. And what they are filled with? They are filled with neurotransmitters. So ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నానంటే, from my brain the ions are forming or moving and they are releasing signals here, so that my muscles of the voice box will activate and they will form the contractions and relaxations. అర్థమవుతుందా నా పాయింట్ ఇక్కడ? సో సింపుల్ థింగ్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ axon పార్ట్. axon పార్ట్ కి వస్తే, మనకి axon పార్ట్ కి వస్తే, ద axon's membrane, the membrane of the axon is called as axolemma. ఏమంటాం దాన్ని? axolemma అంటాం. axon పైన ఉంది కదా, axolemma అంటాం. అర్థమవుతుందా? నౌ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ యు కాల్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్సైడ్ దిస్ axolemma? ఏమని చెప్పచ్చు చెప్పండి? axon లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఏమంటాం నాన్న? అంతే, axoplasm. ఫ్లూయిడ్ మీన్స్ వాట్ అన్న? ప్లాజం కదా. ఫ్లూయిడ్ ఇన్సైడ్ ద axon is called as axoplasm. ఇది ఇంపార్టెంట్ రా, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నర్వ్ సిగ్నల్స్ జనరేషన్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అందుకే చెప్పడం, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో ఇప్పుడు సైటాన్ అనేది న్యూరాన్ కి మెయిన్ పార్ట్ కాబట్టి దీన్ని న్యూరోప్లాజం అని పిలిచాము. సైటోప్లాజం ఇన్సైడ్ ద సైటాన్ is called as న్యూరోప్లాజం. ఓకేనా? axon లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఏమన్నా? ఇదే సైటోప్లాజమే, అది కూడా సేమ్ సైటోప్లాజమే. బట్ axon లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం ఇప్పుడు మనము?
axoplasm అంటున్నాము. ఓకేనా? And the membrane is called as axolemma. The main difference between the axons and the cyton and dendrites is, first thing, dendrites will bring the signals towards the cyton. Axons will take the signals away from the cyton. ఇది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ నాన్న. సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏవి ఉండవు, నిసిల్ గ్రాన్యూల్స్ ఉండవు. యు నాట్ హావ్ నిసిల్ గ్రాన్యూల్స్, యు నాట్ హావ్ మైటోకాండ్రియా, యు నాట్ హావ్ ఎనీథింగ్ అప్ టు దిస్ ఆక్సాన్ పార్ట్. మన టెర్మినల్స్ వదిలేసే, టెర్మినల్స్ మళ్ళీ మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది, అది పక్కన పెట్టుకుందాం. థింక్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్, దిస్ ఆక్సాన్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఆక్సాన్ హిల్లాక్ నుంచి ఆక్సాన్ దాకా, దిస్ పార్ట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సెల్ ఆర్గనల్స్. వై? బికాస్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ అయాన్స్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఫ్రీలీ. నర్వ్ సిగ్నల్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలంటే, అయాన్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలంటే దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ సెల్ ఆర్గనల్స్. మధ్యలో అడ్డం రాకూడదు కదా అవి, అయాన్స్ ని డిస్టర్బెన్స్ చేయకూడదు కదా అవి. సో దిస్ ఏరియా ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఆల్ ద సెల్ ఆర్గనల్స్. రీజన్ సింప్లీ టు మూవ్ ద అయాన్స్ ఫ్రీలీ. మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మరి ఇప్పుడు ప్రోటీన్స్ లాగా ఎలాగా సార్? దే టేక్ ప్రోటీన్స్ ఫ్రమ్ ద సైటాన్. రెండు లింకే కదా నాన్న. కావాల్సిన ప్రోటీన్స్, కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా యాడ్ నుంచి తీసుకుంటాయి, సైటాన్ నుంచి తీసుకుంటాయి. దే టేక్ ఫ్రమ్ ద సైటాన్. బట్ ఆక్సాన్, రిమెంబర్, ఆక్సాన్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సెల్ ఆర్గనల్స్. దాంట్లో ఏం ఉండవు నాన్న. బికాస్ టు అలో ద ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్, టు అలో ద ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్, నర్వ్ ఇంపల్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడానికి ఫ్లూయిడ్ సైటోప్లాజం, నార్మల్ ఫ్లూయిడ్ అంతే. ఫ్లూయిడ్ లోపల ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, బట్ దోస్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ సైటాన్. ఇట్ కాంట్ ప్రొడ్యూస్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. సైటాన్ తీసుకుంటే అనమాట. బికాస్ ఇక్కడ ఆర్గనల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి, ఈ నిసెస్ గ్రాన్యూల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి, ఇట్ విల్ టేక్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రోటీన్స్ ఫ్రమ్ ద సైటాన్. తీసుకుంటుంది, కావాల్సింది తీసుకుంటుంది, బట్ అది ప్రొడ్యూస్ చేసుకోదు. దాంట్లో సపరేట్గా ఆర్గనల్స్ ఉండవు. ఓకేనా? ఆర్ వి క్లియర్? సో ఇన్ ద మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆర్ ద నీట్ వాట్ దే ఆస్క్ ఈస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పార్ట్స్ నిసిల్ గ్రాన్యూల్స్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ అడుగుతారు నాన్న. ఆక్సాన్. బికాస్ డెండ్రైట్స్ లో నిసిల్ గ్రాన్యూల్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత వి హ్యావ్ సైటాన్ లో నిసిల్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ గ్రాన్యూల్స్ ఉండవురా. హియర్ వి హ్యావ్ వెసికల్స్, అది పక్కన పెడదాం. సో ఆక్సాన్ పార్ట్ ఇది కూడా, దిస్ ఆల్సో ఆక్సాన్ పార్ట్. సో నిసిల్ గ్రాన్యూల్స్ ఇక్కడ కూడా లేవన్నమాట. అది ఒక క్వశ్చన్ నాన్న. ఆర్ ఇన్ విచ్ నిసిల్ గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అని చెప్పి బోత్ ఏ అండ్ బి ఇస్తాడు. ఏది? డెండ్రైట్స్ అండ్ సైటాన్ ఇస్తాడు అనమాట. ఓకేనా? సరే. సో ఇది మనకి మెయిన్ స్ట్రక్చర్ నాన్న. గుర్తుపెట్టుకోండి, సిగ్నల్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ డెండ్రైట్స్, it will go into the cyton, okay, and this cyton will concentrate all the signals in which part? Axon hillock part. From the axon hillock, the nerve signals will pass through the axon. And main thing, neurofibrils ikkada kuda untayi ra, because as I have said, neurofibrils are the small wire-like structures. They'll easily pass the signals. Neurofibrils axon lo kuda untayi, neurofibrils axon lo kuda untayi, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. న్యూరోఫైబ్రిల్స్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండాలి, బికాస్ దే ఆర్ స్మాల్ వైర్స్. కరెంట్ పోవాలంటే వైర్లు కావాలి కదా నాన్న, సపోర్ట్ వైర్లు కావాలి. అది మెయిన్ వైర్ కాదు, సపోర్ట్ వైర్లు అవన్నీ కూడా. సపోర్ట్ అయితే కావాలి కదా నాన్న మనకి. సో ఇక్కడ కూడా న్యూరోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి. బట్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఈస్ దిస్ మెంబ్రెయిన్, ఆక్సోలెమ్మా. సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ మెయిన్ పార్ట్ ఏం తెలుసా? ఆక్సోలెమ్మా. అది ఎందుకో ఎలానో మీకు వెన్ వి డిస్కస్ ద ఫిజియాలజీ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అప్పుడు చెప్పుకుందాం, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ ఫస్ట్ జస్ట్ రిమెంబర్, so the signals comes from the other neuron to the dendrites, dendrites to cyton, cyton to axon hillock, axon hillock to axon, axon to nerve terminals, nerve terminals lo synaptic knob will release the chemicals, neurotransmitter, and again neurotransmitter will activate the next neuron. So దీనికి పని అయిపోయింది. దీని పని అయిపోతే మళ్ళీ సిగ్నల్స్ goes to next neuron. ఓకేనా? సో how it goes అనేది రేపు చెప్పుకుందాం, నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ ఇది స్ట్రక్చర్ నా, this is the structure. This is the structure of neuron. So anyone having doubts in structure of neuron, you can ask me. Structure of neuron లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సరే, ఇప్పుడు ఈ న్యూరాన్స్ we have different types నాన్న, based on number of axons and number of dendrites. మనకు కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, and they also play important role in evolution. ఎవల్యూషన్ లో ఈ న్యూరాన్స్ డెవలప్మెంట్ ఈజీగా గమనించవచ్చు మనం. We can easily see the development of neurons in the evolution part. So first what I'll do is I'll tell you the nerve types of neurons based on number of axons and dendrites, based on number of branches. So based on number of branches, ade nanna, based on number of branches on cyton, the nerves are divided into these following types nanna.
The first one is called as multipolar. Okay. Second one, it is called as unipolar. The third one, it is called as bipolar. Fourth one, it is called as pseudo unipolar. అంటే కొన్ని మీ బుక్ లో లేవు నాన్న, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ యూ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అందుకే ఇస్తున్నా, ఇంకేం లేదు. సో సూడో యూనిపోలార్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఏ పోలార్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది చెప్పుకున్నాను ఎందుకంటే దిస్ ద ప్రిమిటివ్ వన్ మనలో ఉండదు ఇది. దిస్ ద ప్రిమిటివ్ వన్ విచ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, ప్రిమిటివ్ టైప్. డి రిమెంబర్ నిడేరియా, సిలింట్రేటాలో లేదా టీనోఫోరాలో సిలింట్రేటాలో కానీ వీ హ్యావ్ ద న్యూరాన్స్ వితౌట్ ఎనీ బ్రాంచెస్. అసలు బ్రాంచెస్ ఏమి ఉండవు నాన్న దీనికి. సైటాన్స్ ఆక్సాన్స్ ఏమి ఉండవు, ఆక్సాన్స్ జనరేట్స్ ఏమి ఉండవు, సైటాన్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ సైటాన్ and cytons will link to one another without any dendrites or something like that. Okay, so without branches ఏమంటాం న్యూరాన్స్ ని? ఏ పోలార్. ఏ మీన్స్ ఆబ్సెంట్ నాన్న, ఏ మీన్స్ ఆబ్సెంట్. సో పోల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్, అంటే బ్రాంచెస్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. టు బి సింపుల్, బ్రాంచెస్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఆల్ ద సీలెంట్రేట్స్ అండ్ టీనోఫోరన్స్. ద ఫస్ట్ వన్ టు ఫార్మ్ ద నర్వ్స్ ఎవరది? సీలెంట్రేట్స్ ఆర్ టీనోఫోరన్స్. సిలింట్రేట్స్ ఆర్ టీనోఫోరా, ఇవన్నీ నాన్న మీకు గుర్తుంటే హైడ్రా ఎగ్జాంపుల్. సిలింట్రేటాకి గుర్తుందా? మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో హైడ్రా అని ఇచ్చుంటారు నాన్న. హైడ్రా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ థింక్ why the poriferans cannot form the nerves, because they don't need. Poriferans are in what range? They are just in cellular level. Cellular level లో కోఆర్డినేషన్ అవసరం లేదు నాన్న. At the cellular level they don't need coordination. Only tissues are formed, then only coordination started. అంతలో నీకు కోఆర్డినేషన్ అవసరం లేదు. చెప్పా కదా, వాట్ విల్ నర్వస్ సిస్టమ్ డూ? నర్వస్ సిస్టమ్ విల్ కోఆర్డినేట్. మనకుండే ఆర్గన్స్ ని, మనకుండే పార్ట్స్ ని కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ థింగ్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ టు ఫార్మ్ ఎ టిష్యూ, ఎ గ్రూప్. Now if the group has to perform properly, we require coordination. That's why nerves are formed here. But poriferans are not tissue grade. They are which grade nana? Poriferans cellular grade. First type porifera. Cellular grade కి అవసరం లేదు కోఆర్డినేషన్, అందుకే వాడికి నర్వ్స్ డెవలప్ కాల. సరే పక్కన పెడదాం. ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉంటాయి అన్న. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అస్ అండ్ ఇన్ ద హైయర్ అనిమల్స్ లైక్ ప్లాటిహెల్మింథస్ లో వీ కెన్ సీ దిస్ యూనిపోలార్ చూడొచ్చు నాన్న, బట్ అది అంత డెప్త్ మీకు ఇవ్వలేదు. సో విల్ గో విత్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అగైన్. సూడో యూనిపోలార్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, సూడో యూనిపోలార్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ వన్ సైటాన్, ఒక సైటాన్ ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, అండ్ దిస్ సైటాన్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్, వన్ ఆక్సాన్ మాత్రం ఉంటుంది, డెండ్రైట్స్ ఉండదు దీనికి. బట్ ఆ ఆక్సాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, దిస్ విల్ డివైడ్ ద ఆక్సాన్ ఇంటూ 2 branches. ఆ ఆక్సాన్ ని 2 branches గా మార్చేస్తుంది అనమాట. సో వి థింక్ దట్ దెర్ ఆర్ 2 poles, but it's actually one. That's what is called as pseudo. It's not a true unipolar, it's a false unipolar. ఎక్కడ ఉంటాయంటే దిస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డార్సల్ రూట్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. నా స్పైనల్ కార్డ్ స్ట్రక్చర్ మీకు తెలియదు, సో ఐ కాంట్ టెల్ దట్, బట్ ఎనీవే ఐ విల్ టెల్ వన్ పాయింట్. స్పైనల్ కార్డ్ తెలుసు కదా, న్యూరల్ టిష్యూ. స్పైనల్ కార్డ్ తెలుసు కదా మీకు అందరికి. సో స్పైనల్ కార్డ్ లో డార్సల్ సైడ్, వెంట్రల్ సైడ్ రెండు ఉంటాయి. స్పైనల్ కార్డ్ ఇది అనుకోండి, ఇది డార్సల్, ఇది వెంట్రల్, అంతే కదా నాన్న. బ్యాక్ ఫ్రంట్, బ్యాక్ ఈజ్ డార్సల్, డి ఈజ్ వెంట్రల్. ఈ డార్సల్ సైడ్ కొన్ని రూట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని నర్వ్స్ ఉంటాయి. ద నర్వ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ రీజియన్, దీస్ ఆర్ దిస్ టైప్. ఏ టైప్ నాన్న? సూడో యూనిపోలార్. ఓకే, ఇంకెక్కడ ఉండదు, అక్కడ మాత్రం ఉంటుంది. ఎక్కడరా? ఓకే 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 రైట్, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్, రైట్. సో ఇదొక టైప్ అనమాట. నెక్స్ట్ బైపోలార్ న్యూరాన్స్, పేర్లోనే ఉందానా. సో ఐ విల్ కీప్ ద ఎగ్జాంపుల్, దట్స్ ఇట్, సో దట్ విల్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Example where we can see the dorsal root ganglion of spinal cord, మళ్ళీ గ్యాంగ్లియన్ డౌట్ వస్తాయేమో. గ్యాంగ్లియన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అన్న, గ్రూప్ ఆఫ్ సైటాన్స్. గ్యాంగ్లియన్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సైటాన్స్. సో ఆ కన్ఫ్యూజ్ అనుకుంటే డార్సల్ రూట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, డార్సల్ రూట్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. సరే ఇది పక్కన పెడదాం. నౌ బైపోలార్ మీన్స్ వాట్? 2 branches. 2 branches means one cyton, one dendrite, one axon. సో దీనికి ఇట్ విల్ హ్యావ్ 1 dendrite, ఒక డెండ్రైట్ ఉంటుంది, అండ్ 1 axon ఉంటుంది టు ద సైటాన్. Cyton is the main part obviously. To the cyton we'll have 1 axon and 1 dendrite.
Where we can find them? We can find them in the sensory epithelium, like olfactory epithelium. Nose లో ఉంటుంది కదా మనకి olfactory epithelium. olfactory epithelium పైన ఇవే నర్వ్స్ ఉంటాయి, బైపోలార్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఆన్ ద రెటీనా ఆఫ్ ఐ రెటీనా ఆఫ్ ఐ వి హ్యావ్ ఫోటో రిసెప్టార్స్ నాన్న, అంటే లైట్ రిసీవ్ చేసుకునే నర్వ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ఫోటో రిసెప్టార్స్ అంటాం వాటిని. దే ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ నేచర్, బైపోలార్ నేచర్. సో ఒక డెండ్రైట్, ఒక ఆక్సాన్. ఓకేనా, డెండ్రైట్ వచ్చి స్టిమ్యులస్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, ఆక్సాన్ స్టిమ్యులస్ నెక్స్ట్ తీసుకెళ్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? అలాగే స్మెల్ కూడా మన ముక్కులో. సో డెండ్రైట్స్, సైటాన్ అండ్ ఆక్సాన్, అంతే. 1+1 టైప్ అనమాట ఇది. నా యూనిపోలార్ అంటే అర్థం ఏంది? మళ్ళీ బ్లర్ అయిపోయిందా? ఓ 2 minutes అన్న, ఐ థింక్ సమ్ మెసేజ్ షుడ్ బి కమింగ్. 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు యూనిపోలార్ అంటే అర్థమైంది, ఒకటే ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్ థింగ్ నాన్న, సైటాన్ కి మెయిన్ ఆక్సాన్ మెయిన్, డెండ్రైట్స్ కాదు. సో ఇక్కడ మనకి సైటాన్ ఉంటుంది, అలాంగ్ విత్ సైటాన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశా. కాల్ వచ్చింది, అందుకే మనం బ్లర్ అయిందాను. కాల్ వచ్చింది అందుకు. ఓకే, సో లుక్ హియర్. యా, లుక్ హియర్ నాన్న. సో యూనిపోలార్ అంటే అర్థం ఏంది? ఒకటే ఉంటుంది. యూని మీన్స్ 1, అవునా? సో విల్ హ్యావ్ సైటాన్ విత్ ఓన్లీ 1 ఆక్సాన్, ఒక ఆక్సాన్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. డెండ్రైట్స్ ఏమి ఉండవు. నా ఈ టైప్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే, దీస్ నర్వ్స్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ ఎంబ్రియోస్. ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది నాన్న ఇవన్నీ కూడా. అంటే అప్పుడు మనకు అంత అవసరం లేదు కాబట్టి కోఆర్డినేషన్. విల్ హ్యావ్ దిస్ టైప్. నౌ దిస్ ఇస్ ద మేజర్ వన్, మల్టీపోలార్. మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఆర్ దిస్ టైప్ నాన్న. మన బాడీలో 95% ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఆర్ దిస్ టైప్, మల్టీపోలార్. దట్ మీన్స్ వాట్? 1 axon, obviously axon stays 1, but we have many dendrites. సో దీన్ని మల్టీపోలార్ అంటాము. మాక్సిమం మన సిఎన్ఎస్ మొత్తం, బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పిఎన్ఎస్ ఆల్సో. సో మెయిన్ గా చెప్పాలంటే బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ అని చెప్తారు నాన్న. దే యూజ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ యాస్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. దాంతో పాటు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద నర్వ్స్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ, ఆఫ్ అవర్ బాడీ యాక్చువల్లీ. సో మొత్తం నర్వ్స్ అంతా ఈ టైప్ ఉంటాయి మన దగ్గర, మాక్సిమం ఇవే ఉంటాయి. ఓకేనా? కొన్ని చోట్ల ఈ టైప్ ఉంది, కొన్ని చోట్ల ఈ టైప్ ఉంది, బట్ హైయెస్ట్ అమౌంట్స్ విల్ బి వాట్? దిస్ టైప్, ద మల్టీపోలార్ న్యూరాన్స్. మల్టీపోలార్ న్యూరాన్స్. ఓకేనా? సో ఇది మెయిన్ అనమాట. Now why I have said these types? Because we are having these types, we have to get these types. And remember, వీటి వల్ల they'll help their function. This shape will help their function. For example, CNS లో we should have several links. అవునా కాదా? బ్రెయిన్ లో, స్పైనల్ కార్డ్ లో ఒకే డైరెక్షన్ లింక్ ఉండకూడదు నాన్న. we should have several links. అన్ని పక్కల లింకులు రావాలి మనకి. సో అందుకే ఇక్కడ ఏముంటుంది? మల్టీపోలార్ ఉంటుంది. అవునా? ఎంబ్రియోకి అంత అవసరం లే. ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ ద సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద మదర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంత పెద్ద సిమ్యులస్ ఏమి ఉండదు ఎంబ్రియోకి. సో ఇట్ హ్యాస్ 1 టైప్, యూనిపోలార్. నౌ దీస్ ఆర్ సెన్సరీ ఎపిథీలియమ్స్. అంటే సిగ్నల్స్ ని తీసుకొని, స్టిమ్యులస్ ని తీసుకొని ఇట్ హ్యాస్ సెండ్ టు బ్రెయిన్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ నాట్ మల్టీపోలార్. ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూస్తూ ఉన్నా. సో while I am seeing the light is light is falling on my bipolar neurons, like the photoreceptors on retina. Dendrites activate అయ్యి they'll take the signals. ఓకే, అలాగే ముక్కులో కూడా, అలాగే ఇక్కడ కూడా అదే ఉంటాయి. బట్ చెప్పలా వాళ్ళు మీకు. స్కిన్ పైన కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ సెన్సరీ న్యూరాన్స్, అన్ని కూడా సెన్సరీ ఎపిథీలియం న్యూరాన్స్ అన్ని కూడా బైపోలార్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇవి వచ్చి స్పైనల్ కార్డ్ లో మాత్రం ఉంటాయి. ఏది? సూడో యూనిపోలార్. ఇది మనకు ఉండదు అసలు, అందుకే గ్రీన్ కలర్ రాసా. వి డోంట్ హ్యావ్ దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్రిమిటివ్ అనిమల్, దట్ ఈస్ సిలెంట్రేట్స్ లో ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ నానా? బేస్డ్ ఆన్ number of branches. Now we have one more division, we have one more classification that we will discuss. Indharu event doubts unnaya? Okay, so we have one more classification. అయిపోయింది, తుడిపేసా. ఇది ఏది కావాలి చెప్పండి, చెప్తా. సర్లే. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్న. ఐ మీన్ we have one more type based on the type of axons. It is now the next classification is based on the structure of axon or type of axons. So nerves అనేటివి 2 types ఉన్నాయి, or axons అనేవి 2 types ఉన్నాయి. We are having 2 types of axons actually, because these specifically for the axon part.
So we can call them as type of axons, or we can call them as type of neurons also, based on the covering of the axon. So this classification is based on what point? It is based on covering around the axon. Axon చుట్టూతో ఉండే కవరింగ్ బట్టి ఇది ఉంటుంది అనమాట. సో ఐ షో యూ బేసికలీ దీస్ axon, assume this as a axon part అనుకోండి. సో we both have, I mean both the examples have axons here. రెండిటికి axons ఉన్నాయి. And these axons are actually having some special glial cells covering them. They are called as Schwann cells. So దీని చుట్టూ మనకి ఏమంటాయంటే కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఈ సెల్స్ ఏమంటామంటే Schwann cells అంటాం. So red dots I am putting here. So these red dots, think them as Schwann cells. So what are these cells called? These cells are called as Schwann cells. These are special type of what cells? Glial cells. Glial cells. Neuroglia, supporting tissue, gurtunda, supporting part. So if you want to go in depth, actually a type of cells called as oligodendrocytes. Oligodendrocytes are cells nana, they will give rise to this Schwann cells. They are examples of glial cells and they'll give rise to the Schwann cells. So these Schwann cells they'll go and attach to the axons. Axons attach cheyante kaani paristhiti endante some neurons, only some axons or some neurons, these Schwann cells will produce a sheath around this axon. So these Schwann cells em chestayante axon chuttutula axon chuttutula manaki oka sheath form chestayi annamata. Okay, so this sheath, it is called as myelin sheath antam. What do you call this sheath? This is called as myelin sheath. And this type of neurons or this type of axons are called as myelinated axons or myelinated neurons. Myelinated axons or myelinated neurons. Now the point is, this sheath is produced from which type of cells? Which cells produce this sheath, Nana? Schwann cells. Which cells? Schwann cells. Now this sheath is actually made up of lipids. So what is the chemical composition of myelin sheath? And it is made up of lipids. Lipids and fats. Fats, lipids to tayarayindamata. Actually when you see fats ఏ కలర్ లో ఉంటాయి అన్న, వైట్ కలర్ లో ఉంటాయి, అవునా కదా? So this will give them white appearance. White appearance వస్తుంది అనమాట. అది పక్కన పెడితే ఎందుకు సార్ ఇది అంటే, this myelin sheath will help in fast transmission of signals. Signals fast గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి అనమాట. In this myelin sheath signal transmission is faster. అది ఎలా సార్? How it is faster? I'll tell you. Now you all know fats చెప్తా ఒక విషయం. ఇదే నాన్న చెప్తా నేను ఒకసారి. సో ఫ్యాట్స్ అనేది ఏంటి? యాక్చువల్గా ఇన్సులేటర్స్ కదా నాన్న. ఫ్యాట్స్ ఆర్ వాట్? ఇన్సులేటర్స్. So this myelin sheath will not allow the leakage of signals. First use, it will not allow the leakage of signals. Second thing, the main thing, here we can see gaps between these sheaths. This sheath is not continuous. Can you see gap here? So we have gap. This sheath is not continuous. Now the gaps between these sheaths is called as nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. Now the point is, what is the use of these nodes of Ranvier? Once the signal starts here, what happens? The signals will jump from one node to another node. ఒక నుంచి ఇంకో నోడ్కి ఏమవుతాయి? సిగ్నల్స్ జంప్ అవుతాయి, బికాస్ మధ్యలో అయాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. సి ద పాయింట్ ఈస్, లోపల అయాన్స్ ఉంటాయి అన్న, బయట కూడా అయాన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఈ గ్యాప్ లో బికాస్ ఆఫ్ షీత్ కెన్ ద అయాన్స్ మూవ్ అవుట్? బికాస్ ఆఫ్ షీత్ నో, అయాన్స్ మూవ్ అవ్వలేవు. So what will ions do? Ions will directly come to next spot where they can have the exchange or where they can have the movement. So ఏమవుతుంది? That ions will jump from this place to this place, or ion channels will open up in these gaps. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? నీకు సిగ్నల్స్ జంప్ చేస్తాయి అన్నమాట. You know which one will be faster? Jumping or walking? ఏది ఫాస్ట్? జంపింగ్. So this signal transmission is faster. మైలిన్ షీత్ లో సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఫాస్ట్ ఉంటుంది. అందుకే దిస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ నియర్ ద సిఎన్ఎస్. ఈ నర్వ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే సిఎన్ఎస్ దగ్గరలో ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే
cranial nerves, spinal nerves, అంటే nerves which are originating from the brain and spinal cord. ఇది కూడా పిఎన్ఎస్ కింద వస్తానన్న. నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి, క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. కానీ బికాస్ దే ఆర్ ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్, ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద స్పైనల్ కార్డ్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్. ఓకేనా? సో బేసికలీ దీస్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ myelinated neurons, so that they can make the faster transmission of signals. ఇప్పుడు దీని విషయానికి వద్దాం. The squam cells present here, దీనిలో కూడా squam cells ఉంటాయి అన్న. In this also we have squam cells, but these squam cells are infunctional. They don't function. That means myelin sheath is absent here. Squam cells ఉంటాయి కానీ ఆ squam cells పని చేయవురా. They don't work. They don't produce the myelin sheath. So myelin sheath is absent. Now what can you call this one? These neurons are called as non-A and రాసుకోవచ్చు, but in the book we have given as non-myelinated neurons or non-myelinated axons. You can call them as axons also, Nanda, because axon is the main part kabatti. Non-myelinated neurons or non-myelinated axons. Okay na? So దీంట్లో signal transmission కొంచెం slow గా ఉంటుంది. Comparatively signal transmission will be slow. అందుకే this is present at the nearest places of the muscles. Muscles దగ్గరలో ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి. They'll be far away from CNS because spinal nerves and cranial nerves will take away that place. దగ్గరగా మన ఎఫెక్టార్ రీజన్ కి దగ్గరగా near the muscles will have these neurons. That is the somatic nervous system and the autonomous nervous system. Somatic గుర్తుందా? The neurons which carry the voluntary signals to the skeletal muscles, somatic nervous system, and the nerves which carry the involuntary signals to the smooth muscles, they are called as autonomous nervous system. Sympathetic, parasympathetic, ఈ బ్యాచ్ అంతా. So which is far away and near to the effector, far away from the CNS and near to effector. ఈ బ్యాచ్ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది? మైలినేటెడ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నాన్న, బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎఫెక్టర్, ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ మనకు అంత ఫాస్ట్ అవసరం లే, కంపారిటివ్లీ అంత ఫాస్ట్ అవసరం లే. దిస్ ఈజ్ లాంగర్ బ్రాంచెస్ రా. ఇవి కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటాయి, ఇవి కొంచెం పొట్టిగా ఉంటాయి. మీకు అర్థమవుతుందిలే. అన్ని అవి ఉంటే నీకు లాస్ట్ లో యూ కాంట్ గివ్ ప్రాపర్ టైం ఫర్ ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ సినాప్స్. నీకు అక్కడ నెక్స్ట్ న్యూరోలెమ్ యాక్టివేట్ కావాలంటే, అంటే నెక్స్ట్ న్యూరోలెమ్ యాక్టివేట్ కావాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది నీకు. ఆ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రావాలి, అయాన్ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేయాలి. అదేవిధంగా వెన్ యూ కమ్ టు మజిల్, న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ ఈస్ మోర్ టఫ్. న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ ఈస్ వెరీ మచ్ లెస్ ఎక్సైటబుల్ వెన్ కంపేర్ టు న్యూరాన్స్. ఈ న్యూరాన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్సైటబిలిటీ మజిల్స్ తో తక్కువ ఉంటుంది. మరి అంత ఫాస్ట్ గా సిగ్నల్స్ వస్తూ ఉంటే అక్కడ యాక్టివేషన్ టైం పడుతుంది కదా. బట్ ఇక్కడే నువ్వు ఫాస్ట్ అని పెట్టి నువ్వు చెప్తున్నావు. ఇదే ఉంటే ఏమవుతుంది? ఒక సిగ్నల్ రాగా మళ్ళీ ఇంకో సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. సో దే కాంట్ యాక్టివేట్ ద ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పని చేయాలంటే నీకు టైం కావాలి కదా. ఈ టైం లోపల ఈ టైం ఇస్తే నువ్వు చేస్తావు పర్ఫెక్ట్ గా. ఈ పని చేస్తూ ఇంకో పని ఇస్తే ఏం చేస్తావు నువ్వు? అంతా సరిగ్గా చేయలేము మనం. వీ కాంట్ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ. అర్థమవుతుందా? సో నీకు ఎఫెక్టార్ రీజన్స్ దగ్గర ఈ న్యూరాన్స్ బెటర్. ఎందుకంటే దిస్ న్యూరాన్స్ విల్ గివ్ ద ప్రాపర్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అండ్ ప్రాపర్ టైం, నాట్ మచ్ టైం రా. దీనికి ఎంత ఉంటుంది తెలుసు? ఒక 1 millisecond 2 milliseconds తేడా ఉంటుంది అంతే. బట్ అది కూడా ఇంపార్టెంటే మనకి. టు గివ్ ప్రాపర్ యాక్టివేషన్ టు ద మజిల్స్, ద ఎఫెక్టార్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇది ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ కి, ఇది అక్కడి నుంచి మజిల్స్ కి ప్రాపర్ గా రీచ్ చేయడానికి. అందుకే స్లోగా రీచ్ అవుతాయి ఇక్కడ. అదే పాయింట్స్ ఇవి. ఓకే, సో అది యా. సో దట్ ఈస్ ద మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్ అండ్ ది నాన్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్. ఇది మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్, నాన్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్. సో మన బాడీలో మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ టు సిఎన్ఎస్, అంటే క్రేనియల్ నర్వ్స్, స్పైనల్ నర్వ్స్. మా నాన్ మైలినేటెడ్ ఎక్కడ ఉంటాయి? విల్ బి నియర్ ద ఎఫెక్టార్స్, దట్ ఈస్ ద ఎస్ఎన్ఎస్ అండ్ ద ఏఎన్ఎస్, సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ద అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రెండు కూడా, ఈ నర్వ్స్ కూడా వీటి కిందకే వస్తాయిరా. బట్ దే ఆర్, యాజ్ ఐ హావ్ సెడ్, దే ఆర్ ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్, ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. కాబట్టి అవి అక్కడ రాసుకున్నాం అంతే, ఇంకేం లేదు తేడా. ఓకేనా? సో దాట్స్ అబౌట్ ద ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ నాన్న. వీ హ్యావ్ వన్ టాపిక్ లెఫ్ట్. ఐ హ్యావ్ స్కిప్డ్ వన్ టాపిక్ ఫర్ యూ. ఎవల్యూషన్ మీకు చెప్పాలి ఇంతకుముందు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. న్యూరాన్స్ తెలిస్తే మరి మీకు అర్థమవుతుందని ఎవల్యూషన్ చెప్పలా మీకు నేను. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీకు చెప్పలా నేను. సో ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ పాయింట్ నౌ అండ్ విల్ కన్క్లూడ్. టుమారో విల్ గో ఫర్ ద
the generation of action potential, I mean how the potential difference is created, how the signals are generated, how the signals are moving from one place to another place. రేపు చెప్పుకుందాం దాని గురించి. బట్ దానికంటే ముందు we have to be clear with one topic called as evolution of nervous system. Evolution. See, basically if you observe, the first phylum to be present is Poriferans. Animal kingdom లో ఫస్ట్ వచ్చింది మనకి ఏంది? Porifera. But this Porifera, due to lacking of the tissue grade organization, because they are having the cellular grade organization, they don't need any coordination between cells. వాటి cells లో coordination అవసరం లే. అందుకని ఇక్కడ న్యూరాన్స్ ఆబ్సెంట్ నాన్న. No neurons at all. But because there was creation of the tissue grade, ఏదో కాల్ వస్తూ ఉంటాయి, 2 నిమిషాలు చూద్దాం అటు కూడా, విల్ చెక్అవుట్. ఓకే, సో జస్ట్ వినండి అట్లీస్ట్. కమింగ్ టు సీలెంట్ రేటా నాన్న, సీలెంట్ రేటా విషయానికి వస్తే, సెకండ్ ఫైలం విషయానికి వస్తే, దేర్ వాట్ హ్యాపెండ్, బికాస్ దే ఫార్మ్ ద టిష్యూ గ్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, టిష్యూస్ ఆర్ బీన్ ఫార్మ్డ్, వి రిక్వైర్ సమ్ కోఆర్డినేషన్. ఆ సెల్స్ కోఆర్డినేషన్ కావాలి కాబట్టి there what happened, the first type of neurons has been formed. Which neurons? Apolar neurons. Apolar neurons ఏం చేసినాయంటే they form the nerve net. మీకు గుర్తుంటే they form the nerve network or nerve net. ఆ ఉండే నర్వ్స్ ఏం చేసినాయి, ఒకదానికి తగులుకొని ఇలా అటాచ్ అయిపోయి ఒక నెట్ లాగా ఫామ్ చేసినాయి అనమాట. they form a nerve net. So think of this one, nerve net, or the first nerve was observed in phylum Coelenterata or Ctenophora. Okay na? So in which form it is? In the form of nerve net. Nerve net form lo untadi. Okay na? Now coming to third one, ikkadi nunchi emaindi, the nerve started evolving and nerve started forming groups. Nerve started forming groups. If you take platyhelminthes, మీకు platyhelminthes కానీ nematohelminthes కానీ తీసుకుంటే నాన్న, దాంట్లో we have ladder like nervous system. ladder like అంటే నిచ్చెన లాగా ఉంటుంది అనమాట nervous system. Ganglions ఉంటాయి. So we have ganglions, and ganglions will form the ladder like nervous system. నిచ్చెన లాగా nervous system ఫామ్ చేశాయి దేంట్లో, platyhelminthes లో. అండ్ దెన్ దీనిలో బ్రెయిన్ లేదు నాన్న, హెడ్ ఫార్మేషన్ జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ, platyhelminthes లో. సెఫలైజేషన్ హెస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్, బట్ నో బ్రెయిన్ వాస్ ఫార్మ్డ్, బ్రెయిన్ లేదు అక్కడ. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్, నెక్స్ట్ కేమ్ ద ఎర్త్వార్మ్స్ అండ్ ద ఆర్థ్రోపోడన్స్ అవంతా. సో దే ఆల్ హ్యావ్ వాట్ దే హ్యావ్, nematohelminthes ఓకే నాన్న, అది కూడా సేమ్ అంతే, లాటరల్ నర్వస్ సిస్టమే. బట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ ఫైలాస్, దట్ ఈస్ ఆర్థ్రోపోడా, అన్లిడా, ఈ బ్యాచ్ అంతా నాన్న. ఆర్థ్రోపోడా, అన్లిడా, దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్స్. గుర్తున్నాయా? కాక్రోచెస్ అవంతా నాన్న, దే ఫార్మ్ ద వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్స్. అండ్ వాట్ దే ఫార్మ్డ్, దే ఫార్మ్డ్ గ్యాంగ్లియాన్స్, దే ఫార్మ్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సైటాన్స్. ఓకే, and with these ganglions they contain nerve cords. గుర్తుందా, ఇలా చేసుకున్నాం మనము ఒక సెగ్మెంట్ ఇలా ganglions చేసుకున్నాం. and the nerve cord is going through these ganglions, nerves will come out through these ganglions, ఇలా వస్తాయని చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? so they started forming the nerve cord and they started forming the ganglions, and all those ganglions are fused with the help of these ventral nerve cords. And moreover they also got that brain part, suprapharyngeal ganglion, గుర్తుందా, పైన నర్వ్ రింగ్ ఫార్మేషన్. దే ఫార్మ్ ద నర్వ్ రింగ్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, దే ఫార్మ్ ద నర్వ్ రింగ్ ఫార్మ్ చేస్తాయి. అండ్ ద అప్పర్ వన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్రెయిన్. టు బి సింపుల్, దిస్ సూప్రా గ్యాంగ్లియాన్స్ అంటే పైనుండే గ్యాంగ్లియన్ ఏదైతే ఉందో, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్ నాన్న, బ్రెయిన్. ఫర్ ద ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఫర్ ద ఎర్త్వార్మ్, ఇన్సెక్ట్స్ కి, ఎర్త్వార్మ్ కి, మొలస్కన్స్ కూడా this supraganglion, suprapharyngeal, supraesophageal ganglions, they are considered as the brain. And from there we got nerve ring, and then we got the ganglions are fused with the nerve cord. So ilaga oka sequence avadam start ayindi. And coming to vertebrates, we have the most evolved ones. Vertebrates manaku vache lopala, in our vertebrates what we got well developed brain, we got well developed spinal cord, even the next thing. And all of these things are very well developed or very well evolved. అంటే కొంచెం కొంచెంగా మనకి ఏమవుతుంది, ఎవల్యూషన్ జరిగింది అనమాట. స్టార్టింగ్ విత్ ఏపోలార్ న్యూరాన్స్, మళ్ళీ మల్టీపోలార్ స్టార్ట్ అయ్యి మల్టీపోలార్స్ జాయిన్ అవ్వడం, గ్యాంగ్లియాన్స్ ఫామ్ చేయడము, ఆ గ్యాంగ్లియాన్స్ మళ్ళా
ఒక లాంగ్ ట్యూబ్ లాగా ఫామ్ చేయడము, స్పైనల్ కార్డ్ లాగా ఆర్ నర్వ్ కార్డ్ లాగా ఫామ్ చేయడం. నర్వ్ కార్డ్ అని చెప్పి వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్స్ ఫామ్ చేయడము. ఆ గ్యాంగ్లియాన్స్, సూప్రా గ్యాంగ్లియాన్స్ వచ్చి బ్రెయిన్ లాగా యాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఎక్కడ, ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లో. మనకు వచ్చేకాడికి ఏమైంది, when it comes to us what happens, we have evolved a big structure called as brain, and we also formed a tube like structure or a group of long neurons called as spinal cord, and we started doing our works. So this is evolution, Nana. This is the evolution part, right?